अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकार के अंदर, और चकार में ये एरिया है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे ख़्याल से इसको फ़िश फार्म का एरिया कहते थे, और यहाँ पे फ़िश फार्म हुआ करते थे। अभी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये सामने आपको दिखाना है जगह टनल फार्म्स का, और ये किचन गार्डन का इलाका है। तो आएँ आपको वहाँ पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ चकार में, और ये जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक यूनिक चीज़ है जो कि कश्मीर के जो है ना इलाके की किस्मत बदल सकती है। और चकार में ये एग्रीकल्चर का ये फार्म है, और आपको मैं ये दिखाने लगा हूँ ये प्रोसेस के जो बडिंग कैसे की जाती है। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद जी ज़फ़रान भाई। ज़फ़रान साहब क्या हाल है तुसां? खैर खैरियत सर। अच्छा ज़फ़रान साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਲੈਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर जी फार्म का तो बहुत को पहले बढ़िया मेरी जनाब सर उस तो पहले ही किधर सी। अच्छा। अलबत्ता जनाब इसकी तो मैंने सही तारीख तो ना पता था, ना जनाब मेरे को कोई इलम है। अलबत्ता मैंने इतने जनाब तकरीबन 8 साल हो गए। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोल सो ताकि लोगों की समझ आए। 8 साल तकरीबन मैंने हो गए इतने जनाब काम करते हैं जरा एज माली, फिर बाद भी बर्डर बने हुए मेरे 3 साल हो गए जिन्हें मैं बर्डरिंग करता जनाब। ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦੈਮੀ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਸਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਖਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਓ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ की। आओ ज़रा मेरे नाल। अच्छा, जो जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको बता दूं कि जो सेब के लिए आपको रूट स्टॉक बड़ा ज़रूरी है, और उस रूट स्टॉक के बगैर सेब जो है सर्वाइव नहीं करता। और ये छोटा एक पौधा है। अच्छा, इधर तुसी बैठ जाओ ना ज़रा। अच्छा, ये दसो ये जनाब ये छोटा नहीं कि हिस्ट्री है कि कदों आया सी साड़ा, ते कहानी की है? किसी दौर ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹਿਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਕਿਧਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਨਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ठीक है। ਇਸ ਦਾ ग्राफ्टर लेने का तरीका कार ये होता है इसकी कुछ जनाब 6 इंच ज़मीन से ऊपर इसकी कटाई कर देनी चाहिए है। उस तो बाद जब ये सखर चा बुलांदा है जिस तरह जनाब मिसाल ए दे जी। ठीक है। ए दे इसनू जनाब अब जूं ये बड़े होंगे रह सन अस इस ते और जिस तरीके ਨਾਲ थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ी दी है इसी तरीके ਨਾਲ मिट्टी ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾੜਦੇ ਜੁੜ ਸਾਂ। जब जनाब ये 6-8 महीने तो बाद जनाब इस तो ये जड़ छोड़ते सी ये कटाई करके ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਸਾਂ ਤਲੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਦੇ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये जड़ लैंड तो लाने तो बाद यानी कि पूरा जड़ वाला पौधा या स्टॉक है ये। जी। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये तुसी स्टॉक इस तरह तैयार करके ये इसमें भी कितना टाइम है ज़मीन च लगा रहना थे? ये सर जनाब तकरीबन 1 साल तो बाद ही जनाब इसकी पौधा सही तैयार देंदा। ठीक है। लेकिन ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ इसकी ग्राफ्टिंग कर देंगे। कोई पौधे जनाब इस ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੈਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ हाँ सर इस तरह पौधा थे इसे तरह ही झाड़वा पौधा जड़ा तुसां अगे भेज देने हो झाड़ा, क्योंकि जड़ा साडा जनवरी फरवरी च झाड़वा पौधा जड़ा ना अगे शिफ्ट हो जाना। अच्छा, हुण तुसीं असां की जनाब वो बडिंग करना सिखाओ, या 1-2-4 जड़ा ना बडिंग लगाओ ताकि लोग जड़े काश्तकार तुहानूं दूरों देख रहे नज़ारा, हर बंदा चकार नहीं आ सकना, ते तुहाडा इल्म जड़ा है ना ये ट्रांसफर होए। नाल मैं तुहाडा नंबर भी देसां इन्हां की, ज़फ़रान भाई ना नंबर तुसीं अगर इन्हां की तंग ना करो दिहाड़ी कोशिश करो ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। 2-3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਕਾਈਸਪਾਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾ ਗਾਜਾ ਵੀ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਔਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਔਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇसी ठीक है। ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸकी ਲਾਓ ਬਡਿੰਗ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਡਿੰਗ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਸਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੋੜ ਕੇ ਇसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਦੇਖਣੀ ਜਿतना ਇਹ ਪੌਦਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਇਧਰ ਚਿਪ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ रूट ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ रूट ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਇਹ रूट ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ रूट ਨਾਲ ਡਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚਾਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚਾੜੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਬਸ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ लेकिन इसकी ये असल जड़ी चीज़ है बर्ड है इसकी खाली छोड़ देना। ये जड़ी चीज़ है इसको ऐसे ताकि ये चीज़ जड़ी है इससे प्लास्टिक के अंदर ना जाए, ताकि अगर ये प्लास्टिक के अंदर चला गई ना फुटता रहता है। लेकिन उसका जदों जोर आंदा जिहड़े सखर लैंदा ना ये फिर उस यानी कि बहुत देखना पैंदा, एहसास हो जुलदा कि इसा इसा देखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है। अच्छा हुण जरा लोगों की और आसानी से समझा देना है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਰੂਟ ਸਟਾਕ जी हाँ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਬਲੀ ਮੁxtਲਿਫ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 6 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ 9 6 ਹੈ 11 ਹੈ 2 है 5 है, लेकिन वो मुख्तलिफ वैरायटी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ स्टाक रूट है ना जी। इस ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਬਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਸੀ, ਕੋਈ 9 ਸੀ, ਕੋਈ 11 ਸੀ जी, कोई 2 ऐसा कोई ਤੁਸੀਂ इसकी लोकल के कहने उस ਨਾਂ की इसकी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਛੋਟਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਬ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਬਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਖੁਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਬਾਨੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਨਾ ਨਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਨਾ ਦੇ ਕੇ हाँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਬਣਾਣੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਕੀ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੁਬਾਨੀ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਬਾਨੀ ਦਾ ਆੜੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਸੋ, ਆੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰੋ, ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਕਰ ਦਿਓ। 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਲੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਬੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਬਾਨੀ ਲਾਣੀ ਨਾਬਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਖੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜੀ ਨੇ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲਾਣਾ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਉਸ ਖੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਚਾੜਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਰ ਇਥੋਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਪੇਟ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਟਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਅਗਰ ਖੁਬਾਨੀ ਦਾ ਆੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਬਾਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਜਨਾਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੂਚੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੂਚੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਲਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਲਬਤਾ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਕਲਮ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਸਾਂ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम।